जय श्री जगन्नाथ हर हर शंभु। एबे काली तो पणा संक्रांति जाइए आपण मैंने पणार एंजॉय कले से विषय निश्चित भाव में कहे। ता पूर्व मो कि आलोचना करने को चाहूँगी। आमर गंजाम जिले में दंडनाच बहुत प्रसिद्ध विभिन्न जगह जदा नयागढ़ कलाहांडी कोरापुट बहुत जगह हुए किंतु गंजाम दंडनाच किसी स्वतंत्र रखे। यह साधारणतः तीन प्रकार धूलीदंड पाणीदंड अग्निदंड बा रात्रि दंड आउ जिते पणा संक्रांति दिन यार समाप्ति हुए से जे पाट भक्ता था सी 13 दिन कि 21 दिन कि 18 दिन जो ग्रुप्र माने सेमती से माने कौन करती से गोटे जी पाट भक्ता था से दिन धरी माँ काली सहित गोटे रूम रे रुहती माने अंधार माने माँ को आराधना करी रुहती। माँ मूर्ति से माँ प्रभा कौन माने माँ को तो नहीं कि सारा भ्रमण करा जाई पारिबो नाही। सेइथिपई माँ पट्टचित्र को माँ आज्ञामाल स्वरूप निया जाई सेटा को भ्रमण करा जाए सेटा को प्रभा कहते माँ जहाँकि बहुत पसंद। तापरे यहाँ हर गौरी सेवा करा जाए। देखंतु विश्वास अच्छी आपण गोटे फोटो देखिथिबे जोठी शिव तले शोइचंती माँ काली तांको ऊपर पाद देइचंती। एटा कौन अच्छी महिषासुर बध समय कथा। सेतेबेले कौन होता जिते महिषासुर बध है माँ पार्वती व दुर्गा बहुत रागे जाइए से पूरा तीन पूरा भ्रमण करने को लगे पूरा रागरे से केमिति शांत करेंगे सब देवता मैंने जापारे से शिव भगवान आगे शोई पड़े। जितेबले माँ काली शिव भगवान छाती को लात बाजिला से पूरा आश्चर्य हो गले मु कौन कली मो स्वामी को लात मारिदेले से जीवटा बाहर को आसले ये सब ये प्रभु मु कौन कली से पट्टचित्र को लेकिन ये सब पूजा करा जाउछि। भगवान शिवंकर प्रतीक निया जाए साप ये सब निया जाए माँ प्रतीक उपर प्रभा को निया जाए माँ गोटे पट्टचित्र। यह जनरल तीन प्रकार धूलीदंड पाणीदंड अग्निदंड बा रात्रि दंड। यहाँ कौन हुए माने यार बहुत गुड़े पौराणिक उपाख्यान अच्छी। प्रथम उपाख्यान होची थरे दक्ष प्रजापति यज्ञर आयोजन करी निज कन्या सती और जामाता शिव व्यतीत समस्त को आमंत्रित करते। सती यज्ञ स्थल को जीवा पूर्व भर्सना कर शिव को अपमान देते आमर एटा तो जानी। सती जो यज्ञ कुंड झास देते शिव क्रोधान्वित होते उग्ररूप शांत करने दक्ष पत्नी प्रसूति अर्घ्य दे बंदा करने आसते शिवंकर दिगंबर रूप को देखी लिंगर पर पूजा पाइबा अभिशाप प्रदान कले। अभिशाप शिवलिंग भूपतित है आदिशक्ति उभय यही लिंग को धारण कले। से दिन ठारू शिवशक्ति दंड और घड़ी रूप में पूजा पाइले। ब्रह्मा ही दंड घड़ी पूजा करने को चढ़िया चढ़ाणी को देले से दंडनाचर आरंभ होला बोली कहुए। यार आउ गोटे पौराणिक उपाख्यान अच्छी। ब्रह्मा 5 कुमार मरीचि पुलह पुलस्त्य क्रतु अंगिरा इंद्र 5 पुह होचंती जयंत पाकशास्त्री शुभेच्छ सुरसेन गंधर्वसेन और कुबेर 3 पुत्र होचंती नल मणिभद्र सुकेवर। सत्य जुगर देवगुरु बृहस्पति विद्या शिक्षा कर फेरुवा समय पितृलोक को जलदान करुवा ऋषि क्रतु को देखि हसबार शापित हो कृष्णारोग क्रत होते। एथिको मुक्ति पाइबा से महादेव शिव कृपा प्रार्थी हेले। तेबे महादेव स्वयं आदिशक्ति को स्मरण करते यही समय माँ काली आविर्भूत हो 13 दिन रुद्रकाली दंडव्रत पालन करने को कह दंडयात्रा आरंभ है। तापर तृतीय नंबर पौराणिक उपाख्यान अनुसार अच्छी तरुणी ऋषिंकर 14 जन उद्धत पुओ अनेक अन्याय अत्याचार करते भर जन अभक्ष भक्षण कर मृत्युवरण कला। से अन्य मानक ब्रह्मा उयुका पालटि जीवक अभिशाप देले। से 13 जन भितर जड़े शिवंक शरणापन्न हो दंड पालन कर ब्रह्मा को तुष्ट कला और 13 भाई शापमुक्त हेले। यही 13 ऋषिपुत्र को नहीं 13 दंडनाचर आरंभ बोली कथित अच्छी। तापर होची पौराणिक उपाख्यान 4 नंबर अनुसार अष्टावक्र ऋषिंकर कुरूप शरीर को देखि बृहस्पति इंद्र और कुबेर 13 पुत्र परिहास करते ऋषि अभिशाप से चढ़ाया शबर भाव पृथ्वी पृष्ठ जन्मग्रहण करते। थरे निषिद्ध अंचल पक्षी शिकार कर पक्षी मैंने गरुड़ को निजर दुख जणाइले फलत गरुड़ आदेश शिवंकर सर्प दंशन कर मारिदेले। से पत्नी माँ काली को प्रार्थना कर से 13 जन चढ़िया को जीवदान देले। यही महिमा को प्रचार करने 13 जन दंड काली व्रत धारण कर किंवदंती अच्छे। चलतु ये आम जाना दंडनाचर प्रभा नाग फास दंड गौरीबेत मयूर चंद्रिका चंपावर गुआ कषाय वस्त्र पताका बेत एकांत आवश्यक।
ତାପରେ ଗୌରୀବତରେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏହି ପର୍ବ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲି ଆସୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ନୂଆବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୁଏ। ଦଣ୍ଡନାଚରେ ଉଭୟ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରାଯାଏ ଓ ଏହା ବୈଶାଖ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ ହୋଇ 13 ଦିନର ଶେଷ ଦିନକୁ ମେରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ ବହୁତ ଅଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଟୁଆ ମାନେ କହୁଛି ଖଣ୍ଡ ପାଟୁଆ, ଫଡ଼ା ପାଟୁଆ, ଝୋଲା ପାଟୁଆ ଏସବୁ କୁହାଯାଏ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ମାତ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଲଗା ଅଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ମାନେ କ'ଣ ମହିମା ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଗୀତ କହୁଛି, ହେ ଋଷିପୁତ୍ର ଆଇଲେ ହର ଦେଇଗଲେ ବର, ଅନ୍ୟ ସେବା ଛାଡ଼ି ଏ ସେବା କର, ଏ ସେବା କଲେ କି ଫଳ ପାଏ, ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହୁଏ, ଶୁଖିଲା କାଠ କଞ୍ଚା ହୁଏ, ଭଜା ମୁଗ ଗଜା ହୁଏ, ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ଦାନ ପାଏ, ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ପାଏ, ଜରା ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ ବୋଲି ବୀଣାକାର ଗାଇ ଦଣ୍ଡନାଚ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି ଅନୁସାରେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମିଷ, ମଦ୍ୟ, ନାରୀ ସଂସର୍ଗ ପରିହାର କରି ସଂକଳ୍ପ କରି 13 ଜଣ ଦଣ୍ଡୁଆ ବା ଭକ୍ତା ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି କାମନା ମନ୍ଦିର ପୀଠରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଦିନର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। କାମନା ଘଟ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ଓ ତାପରେ 2ଟି ବେତକୁ ଶିବ ଓ ଗୌରୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପାଟ ଦଣ୍ଡୁଆ ଓ ଅନ୍ୟ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ଉପବିଧ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ବାଉଁଶ ଘାଟିକୁ ଘର୍ଷଣ କରି ଶିବାଗ୍ନି ବାହାର କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ନଡ଼ାରେ ତିଆରି ରମ୍ପାବରକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଯାଏ, ଯାହା 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳି ରୁହେ। ମାନେ ଯିଏ ଯେତିକି ଦିନ କରୁଛି, କେତେ ଜଣ 13 ଦିନ, କେତେ ଜଣ 18, କେତେ ଜଣ 21, ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 13 ଦିନ ହିଁ ଥାଏ। କାଳୀଙ୍କ ଚିତ୍ରପଟ, ମହାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ନାଗ ମୂର୍ତ୍ତି, ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ପତାକା ପୂଜା ପରେ ଦଣ୍ଡନାଚ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଢୋଲ, ମହୁରୀ, ସାହାନାଇ, ଘଣ୍ଟ, ଶଙ୍ଖ, କାହାଳି, ଝାଞ୍ଜ, ଘୁଙ୍ଗୁର, ଘାଗୁଡ଼ି, ଦାସକାଠି, ରାମତାଳି, ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଖଞ୍ଜଣି ଇତ୍ୟାଦି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଦଣ୍ଡନାଚ ପ୍ରଥମେ କାମନା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପରେ ମାନସିକଧାରୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇଥାଏ। ଧୂଳିଦଣ୍ଡ, ପାଣିଦଣ୍ଡ, ସୁଆଙ୍ଗ ଏହି ତିନି କ୍ରମରେ ଦଣ୍ଡନାଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଧୂଳିଦଣ୍ଡ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ହୁଏ ଦିନ 2 ପହରରେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଥିବ, ଖରା ହେଉଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ପରିବେଷଣରେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ହଳ ଚାଳନା, ଧାନ ରୋପଣ, ବଛାବଛି, ଅମଳ, ଭୂମି ପୂଜା, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ, ଲୁଗାବୁଣା, ହଳଦୀ ବଟା, କୂଅ ଖୋଳା ଆଦି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ଜଣେ କୃଷକ ପରିବାର ନିଛ କାହାଣୀକୁ ହସ ମଜାରେ ଏହା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ତାତିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଧୂଳିଦଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ଧୂଳି ଉପରେ ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଉବୁଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ଭକ୍ତା, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ପାଠ ଭକ୍ତା, ତ ସେ ତ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ସେ 13 ଦିନ କିମ୍ବା 18 ଦିନ କିମ୍ବା 21 ଦିନ କାହା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିକି ଥାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ହୁଏ ପାଣିଦଣ୍ଡ। ପାଣିଦଣ୍ଡ ହୁଏ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ନଦୀରେ ପାଣିଦଣ୍ଡ। 6 ଆଙ୍ଗୁଳି ଲମ୍ବର ଆମ୍ବ ଡାଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ 13 ଥର ବୁଡ଼ି 13 ଆଞ୍ଜୁଳା ପାଣି ଆଣି ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଚାରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ପଣା ଏବଂ ଲିଆ ଖାଇର ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଠି ସେମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି ଲିଆ ପାଣି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଥିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡନାଚ ମାନେ ଜଣେ ମାନସିକ ଯିଏ ଆପଣ କରିଥିବେ, ଆପଣ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ଯଦି କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ମହିମା ଯେ ଯେଉଁ ପାଣିଦଣ୍ଡ ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ ଏସବୁ କରନ୍ତି, ଯାହା ଘରେ ହୋଇଥାଏ ସେ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ। ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳତି ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଯୋଗ ଦେଇ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଅପରାଧ କ୍ଷମା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କ ଦେହରେ ମା କାଳୀ ବିରାଜନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ମୁଗ ଡାଲି, ପରିବା ମିଶାଇ ଅକଟା ଅଫୁଟା ହବିଷ୍ୟାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ି କିଛି ବାହାରିବାକୁ ହେବନି। ଏହି ସମୟରେ ମୁଗ ଡାଲି ଓ ପରିବାରେ ଜେନେରାଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ କେବଳ ବାଇଗଣ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଅକଟା ଅଫୁଟା ଯେଉଁ ପଥରରେ ଛେଚିବେ କେବଳ, ଆଉ ଫଟା ପର୍ଯାୟ ହେବ। ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିଛି ଜଣ ପକାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ, ବଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିନି ଆଳୁ ପଡ଼ିବାର। ଆଳୁ କେବଳ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଜାଣିଛି କେବଳ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଜହ୍ନି ବି କିଛି ଜଣ ପକାନ୍ତି, ବଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାନେ 90% ଦଣ୍ଡରେ କେବଳ ବାଇଗଣ ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି ହୁଏ ଓ ଅନ୍ନ ହୁଏ। ବାସ୍ ସେମାନେ ରାତ୍ରିରେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ଏହା ପରେ ଝୁଣା ଖେଳି ଦଣ୍ଡ ଦଳ ମାନସିକ ଧାରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇଥିବା ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ କଳା କନା ବାନ୍ଧନ୍ତି ଓ ରକ୍ତ ସିନ୍ଦୁର ଚିତା ଲଗାଇ କାଳୀ ପ୍ରଭା ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏହି କାଳୀ ପ୍ରଭା ବିନା ଦଣ୍ଡନାଚ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଢୋଲ ତାଳେ ତାଳେ ଝୁଣା ନିଆଁର ପ୍ରୟୋଗରେ ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କ ଦେହରେ କାଳିକା ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ଫଳରେ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲା ପରେ ଚେତା ଫେରିଲା ପରେ ହୁଏ ଦଣ୍ଡ ସୁଆଙ୍ଗ। ଦଣ୍ଡ ସୁଆଙ୍ଗ କ'ଣ? ଦଣ୍ଡ ସୁଆଙ୍ଗକୁ ଦଣ୍ଡ ଚଢ଼େୟା ନାଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଚଢ଼େୟା ଚଢ଼େୟାଣୀ, ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ, ଡୁବୁଡୁବା, ଗୌଡ଼ ଗୌଡ଼ୁଣୀ, ସାପୁଆ, ଚହଟା ଦିଅର, ସିପାହୀ, ଢୋଲିଆ
ଭଲ ବୀଣାକାର ଜଗାଳି ରାଜଗୁଣୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହାସ୍ୟ ରସ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ବହୁ ଉପଦେଶ ଜନସମୁଦ୍ରକୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। କେତେଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଦଣ୍ଡସୁଆଙ୍ଗ ଲେଖକ ଭିତରେ ରଙ୍ଗୁଣୀ ମାନେ କିଏ କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡସୁଆଙ୍ଗର ସେସବୁ। ଏହିପରି 13, 18, 21 ଦିନ ବୁଲିବା ପରେ ଦଣ୍ଡ ଦଳ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କାମନା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ କାମନା ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପାଟ ଭକ୍ତା ଥାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ମେରୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମେରୁକୁଣ୍ଡରୁ ଦୁଇ ପାଖରେ ବେଲାକାଠି ଦ୍ୱାରା 2ଟି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତାଯାଏ। ସେ 2ଟିକୁ ଗୋଟିଏ କାଠ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଦଣ୍ଡୁଆ ସ୍ନାନ ସାରି ଓଦା ବସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାହା ଦେହରେ କାଳି ଲାଗିଲା ପରେ କେତେଜଣ ମିଶି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ସେହି କାଠରେ ଅଲଗା ଲଟକାଇ ଦିଆଯାଏ। ତଳେ ଝୁଣା ଝାସରେ ତାଙ୍କ ନାକରୁ 3 ଟୋପା ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସେଇ ଉପରେ ସବୁ ଫଳ ଲାଗିଥାଏ, ଆମ୍ବ କିଛି କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଲାଗିଥାଏ। ସେଇ ଆମ୍ବ ଯାହାକୁ ମିଳିଲା ତାର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏହା ମୋର କହୁଛି ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ମିଳିଥିଲା ଆମ୍ବ, ତାପରେ ତାର ଜବ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେଇଥିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ କିଛି ଛୁଆ ପିଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖାଆନ୍ତି ଖଜୁରୀ ଏସବୁ, ଯାହାକୁ ମାନେ ଯାହା ମିଳିଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ନର୍ମାଲ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି ଏହି ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଝୁଣା ରଖିକି ସେମାନେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ଓ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ନାଚର ଯେଉଁ ପାଟ ଭକ୍ତାଙ୍କର ନାକର 3 ଟୋପା ରକ୍ତ ପଡ଼ି ହେଇଯାଏ ତ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବରେ ମିଶୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡୁଆ ବା ଭକ୍ତା କୁହାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ଶରୀରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାରୁ ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ କୁହାଯାଏ। ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ମା କାଳୀଙ୍କ କୃପାରୁ ପାପ ଓ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇ ମାନବ ଶାନ୍ତି ଓ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ 13 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଭକ୍ତା ଥାଆନ୍ତି। ଏହି 13 ଜଣ 13 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପାଠଭକ୍ତା ଥାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ଆଚରଣ, ନିଷ୍ଠା ଓ ତ୍ୟାଗର ବିଧାନ ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନେ 16 ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆହାର, ଉଜାଗର, ମୈଥୁନ, ତ୍ୟାଗ, ଗୃହତ୍ୟାଗ, ପଦଗମନ, ଶ୍ମଶାନ, ନୃତ୍ୟ, ଧୂଳି, ପାଣି, ଅଗ୍ନି, ଗୃହଦଣ୍ଡ, ଅଙ୍ଗବଳି, ମେରୁପଟା ମାନେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ିବା, ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା, କୁଳଭୋଜି, ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା, ଆଜ୍ଞାରେ ଚାଲିବ, ଏସବୁ ହୁଏ। ଯଦି ମାନେ ଯିଏ ସେଥିରେ ମିଶିଛି ତାଙ୍କର ମା, ଭାଉଜ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ସେମାନେ ଯଦି କେବେ ପାଳନ କରିନଥିବେ ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଗୋଡ଼ି ଆସିଯାଏ, ଅନିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଗୋଡ଼ି ଆସିଯାଏ, ଗୋଡ଼ି ଆସିଲେ ତ ସେମାନେ ଖାଇବେନି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ହବିଷାନ୍ନ ଢୋଲ ବାଜେ କରିବ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ। ମାନେ ସେମାନେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳକୁ ଢୋଲ ବାଜିବାର ଅଛି, କାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବାକୁ ହେବନି, ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲେ ସେମାନେ ଖାଇବେନି। ଲିଆ ପଣା ତଥା ମୁଗ ସିଝା ଏମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ଭକ୍ତମାନେ ଶିବ, ପାର୍ବତୀ, କାଳୀ, କଳସ, ବେତ, ଛତ୍ର, ବାନା, ଆଲଟ, ଚାମର, ଘଣ୍ଟ, ମହୁରୀ ଧରି ଗାଁକୁ ବୁଲିଥାନ୍ତି। ଯଜମାନ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପାଣି ଦଣ୍ଡ, ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ, ବଜ୍ର ଦଣ୍ଡ, ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ, ନୃତ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଆଦି ବରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ତାତିଲା ବଲିରେ ଗୋଡ଼ି ଏମାନେ କରନ୍ତି, ପିରାମିଡ଼ ପରି ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ସବୁକିଛି ହୁଏ। ସୁଆଙ୍ଗ ଏମିତି ହୁଏ। ଏହା ହେଲା ପୌରାଣିକ କୃଷିବିଧ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ହୋଇଥାଏ। ଘଣ୍ଟ, ଜାଜ, ଢୋଲ ଇତ୍ୟାଦି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଜୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ କଳା ରୁଦ୍ରମଣି କି ଭଜ ହେ ଧ୍ୱନି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ପରଦିନ ହୁଏ କୁଳଭୋଜି ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ଖାଆନ୍ତି ଓ ନିଜ ନିଜ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରି ଭକ୍ତମାନେ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ନ୍ତି। ପୌରାଣିକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ ଦଣ୍ଡନାଟ ସୁଆଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କାରଣ ଏହି ଶେଷ ଦିନକୁ ମେରୁ ପୂଜା କୁହାଯାଏ। ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଦଣ୍ଡନାଚ ଶେଷ ହୁଏ। ମେରୁ ପୂଜା ଦିନ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ଉପରେ ମେରୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଏସବୁ ହୁଏ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଟ ଭକ୍ତା ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ବି ମୁଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେନି। ଗୋଟେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ଧାର ଘରେ ରହିକି ସେ କାହା ସହିତ ବି କଥା ହୁଅନ୍ତିନି, କେବଳ ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ତ ସେ ଆସିକି ମାନେ ତାଙ୍କ ନାକରୁ 3 ଟୋପା ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଦଣ୍ଡନାଚର ସମାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେମାନେ ଜଣେ ଜଏନ୍ ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ମାନେ ସେଇଟା 13 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମାଆଙ୍କର ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯଦି ଏସବୁ କଲେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣତାରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତାରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା କ'ଣ ବି ହେଲେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପାପରେ ଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶି କ୍ଷମା ମାଗି ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଆମ ଭୁଲ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ମାନେ କରିବାରୁ ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡନାଚ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଏହିଥର ଦଣ୍ଡନାଚ ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ମା କାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ,
ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ଦୁନିଆରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଫେରି ଆସୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପାପ କ୍ଷୟ କରନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ କାହାର ବି ଅପମୃତ୍ୟୁ ନ ହେଉ, ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ମା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପାପ କ୍ଷୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ।